हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ 3704 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬੋਟਨੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ੂਲॉजी ਦੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ और मैं कोशिश कराँगी कि 2 वीडियोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣਾ। ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ज़्यादा टाइम ना लगे ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द 4 वाइडली नोन सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन के ਜਿਹੜੇ 4 ज़्यादातर मतलब पहचाने हुए हैगे आ सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन वन रिमेन लैस फाइलोजैनेटिक और मोर नैचुरल उन्होंने ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ कि ज़्यादा नैचुरल हैगे आ और फाइलोजैनेटिक घट हैगे आ। ठीक है, हु एमंग हु एमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड दिस सिस्टम इन्हां सिस्टम्स बारे जिहदे विच कि फाइलोजैनेटिक घट ते नैचुरल ज़्यादा होए। ठीक है, करैक्टर्स इन्हां दे बारे किहने दस्सिया सीगा सिस्टम ने? एंगुलर प्रेंटल ने, हचिनसन ने, बैंथम हुकर ने और रैंडल ने। सो ਇਹਦੀ ऑप्शन आनी हैगी बैंथम एंड हुकर ने सानू इन्हां बारे दस्सिया सी। ठीक है, ऑप्शन सी आनी आ। सैकेंड क्वेश्चन है वन ऑफ द बेस्ट मैथड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द जनरल रिलेशनशिप्स among the different plants is कि अलग अलग plants दे जनरल रिलेशनशिप्स दे बारे समझण ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਸਾਈਟੋਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੀਮੋਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕੀਮੋਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ और वधिया तरीके दे नाल समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लिस्टोगैमी दे विच की हुंदा आ कि जिन्ने भी मतलब जिहड़े भी ऑर्गेनिजम्स इहदे अंदर आइडेंटिफाई किए जाते हैं ना उन्हां दा ये देखिया जाता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिहड़े हैगे या जिहड़े वो प्लांट्स हैगे आ, ठीक है, उन्हां दा बायोकैमिकल कंपोजिशन किद्दां दी हैगी आ। ठीक है, उन्हां दे विच जिहड़े बायोकैमिकल्स हैगे आ वो किहड़े-किहड़े प्रेजेंट आ और वो सिमिलर हैगे आ या डिफरेंट हैगे आ, उन्हां दे बेसिस ते असीं इन्हां दे जनरल रिलेशनशिप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो साइटोटैक्सोनोमी वगैरह नहीं आएगा, इहदा आना हैगा कीमोटैक्सोनोमी। ठीक है, साइटोटैक्सोनोमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਈਟੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੈਲਸ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ठीक है, न्यूमैरिकल टैक्सोनोमी नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स किन्ने क हैगे आ। ठीक है, उहदे बेसिस ते हुंदा। मेन इहदा आंसर की आना हैगा कीमोटैक्सोनोमी आना, ऑप्शन डी। कैन है अमंग द 5 किंगडम ऑफ द क्लासीफिकेशन कॉइंड बाय विटकर कि विटकर ने RH विटकर ने सानू 5 किंगडम क्लासीफिकेशन दस्से सी जिस असीं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई है ना अपनी प्लांटी और एनीमिलिया बारे पढ़ते हैं। सो कहते इंटू विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई द नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स जिहड़े नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स हैगे आ, है ना, जिहड़े नाइट्रोजन नूं फिक्स करदे आ एटमोसफेरिक नाइट्रोजन नूं नाइट्रेट या नाइट्राइट कन्वर्ट करदे हैगे, है ना, ताकि प्लांट्स वगैरह उन्होंने यूज़ कर पान ग्रो करने के लिए। सो कहते उन्होंने असीं किहड़े किंगडम दे विच रखदे हैं? फंजाई दे विच, ठीक है, मोनेरा दे विच, प्लांटी दे विच या प्रोटिस्टा दे विच। प्लांटी दे विच तां उहनूं रख ही नहीं सकदे हैगे, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स दे लिए काम करदे हैगे आ वो होर ऑर्गेनिजम्स हैगे जिहड़े कि प्लांट्स दे लिए खुद फिक्सेशन करदे, क्योंकि प्लांट्स दा नाइट्रोजन नूं फिक्स नहीं ना इदां कर सकदे हैगे। ठीक है, मतलब सीधी नाइट्रोजन यूज़ कर सकदे, उन्होंने पहले कन्वर्ट करना पैंदा नाइट्रेट नाइट्राइट दे विच। प्रोटिस्टा भी नहीं आना हैगा, ठीक है, फंजाई दे विच भी नहीं आंदा हैगा, ये आंदा हैगा मोनेरा दे विच, ऑप्शन बी। ठीक है, मोनेरा दे विच इन्हां दे बारे आपां गल करदे कि साइनो बैक्टीरिया वगैरह हुंदे हैगे, है ना, वो सब जिहड़े हैगे मोनेरा किंगडम दे अंदर असीं स्टडी करदे हैगे। ठीक है, सो दी ऑप्शन बी आनी आ। नैक्सट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन फ्रूटनिंग बॉडीज़ ऑफ द एस्परजिलस इज कॉल्ड कि जिहड़ियां एस्परजिलस जिहड़ा हुंदा है, एस्परजिलस हुण की हैगा एक फंजाई हैगी, ठीक है, एस्परजिलस जिहड़ी आ ओहदियां फ्रूटनिंग बॉडीज़ नूं असीं की कहंदे आ? हाइपैंथोडियम, एपोथीशियम, पैरीथीशियम कहते कि क्लिस्टोथीशियम कहते हैं। सो ये ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी क्लिस्टोथीशियम क्या जाता है। ठीक है, क्लिस्टोथीशियम जिहड़े हुंदे हैगे आ ये मतलब जदों कि ਜਦੋਂ ਐਸਕੋਕਾਪ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਟਰਕਚਰ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਕੋਕਾਪ ਇਕੱਠੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਲਿਸਟੋਥੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕਲਿਸਟੋਥੀਸ਼ੀਅਮ। ਫਿਰ ਹੈ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਇਰਲ ਜੀਨੋਮ ਇਨ ਦ ਐਨਵਲਪ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਜੀਨੋਮ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਨੋਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਜੀਨੋਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਫ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਾਇਰਸ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੀਨੋਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨੋਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੈਪਸਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਊਟਰ ਐਨਵਲਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੈਪਸੋਮੀਅਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਕੈਪਸਿਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਜੀਨੋਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈ 6th ਕੁਐਸਚਨ, ਸਰਗਾਸੋ ਸੀ ਇਜ਼ ਨੇਮਡ ਆਫਟਰ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਐਲਗੀ ਸਰਗਾਸਮ, ਕਿ ਇੱਕ ਸੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਗਾਸੋ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਗਾਸਮ ਇੱਕ ਐਲਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਗਾਸੋ ਸੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਲਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਐਲਗੀ ਦੀ ਟਾਈਪ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਗਾਜ਼ਮ ਐਲਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਐਲਗੀ ਦੇ ਟਾਈਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਰੈੱਡ ਐਲਗੀ, ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ, ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲਗੀ ਦੇ ਟਾਈਪ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਐਲਗੀ ਹੈ, ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਏ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਸੀ, ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ੈਂਥੋਪਾਈਲ ਨਾਲ ਫਿਊਕੋਜ਼ੈਂਥੀਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਐਲਗੀ ਨੂੰ ਕਲਰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਐਲਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਊਕੋਜ਼ੈਂਥੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰਗਾਸਮ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਾਸੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 6th ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 7th ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਟ ਵਿਚ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਜ ਆਫ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦ ਮੋਸਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੋਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਿਸ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਸਿਸ ਔਰ ਲਿਵਰਵਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਰਾਇਓਫਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਓਸਿਸ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਿਓਸਿਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਗੈਮੀਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਗੈਮੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਪੋਰ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਸ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਐਂਥਰੀਡੀਆ ਔਰ ਆਰਕੀਗੋਨੀਆ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਓਸਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਦੋਂ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। 8th ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੀਟੀਰੋਸਪੋਰਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਟੀਰੋਸਪੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਹੀਟੀਰੋਸਪੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਟੀਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਗ, ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸਪੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੋਰਸ, ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਰਸ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਗਾਸਪੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਪੋਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਟਰੋਸਪੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸੈਲਾਜੀਨੇਲਾ, ਪਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰਾਇਓਪਟੈਰਿਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਸੀਲੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੀਟੀਰੋਸਪੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਇਓਪਟੈਰਿਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਮੋਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਰਾਇਓਪਟੈਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਹੈਟਰੋਸਪੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਹੀਟੀਰੋਸਪੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਈਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ, ਸੈਲਾਜੀਨੇਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਰਸੀਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੀਟੀਰੋਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਡਰਾਇਓਪਟੈਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟੀਰੋਸਪੋਰਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। 9th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਨ ਸਮ ਆਫ ਦ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟਸ ਐਂਡ ਜ਼ਿਮਨੋਸਪਰਮਸ, ਕਿ ਕੁਛ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੋਸਪਰਮ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੋਰੋਫਿਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਐਟ ਦ ਐਪਿਕਸ ਆਫ ਦ ਮੇਨ ਸਟੈਮ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰੋਫਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਦੇ ਅਪੈਕਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਟੌਪ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਇਟਸ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਟੂ ਫਾਰਮ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟ ਕੰਪੈਕਟ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੋਸਪਰਮ ਜਾਂ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰੋਫਿਲ ਅਪੈਕਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਵਰਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਰੈਂਜੀਅਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਰਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਰੈਂਜੀਓਫੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਬਿਲਸ ਜਾਂ ਕੋਨ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੀ,
ਸਟ੍ਰੋਬੀਲਾਈ ਜਾਂ ਕੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਣੀ ਆ। 10th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫਾਜ ਦੈਟ ਇੰਡਿਊਜ਼ਸ ਦ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈਲ ਲਿਸਿਸ ਆਰ ਕਾਲਡ, ਕਿ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲਿਸਿਸ ਮਤਲਬ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਇਰੋਇਡਸ ਆ, ਲਾਈਜ਼ੋਜੈਨਿਕ ਫੇਜ਼ ਆ, ਵਾਇਰੂਲੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਆ ਕਿ ਟੈਂਪਲੇਟ ਫੇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰੂਲੈਂਟ ਫੇਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਇਰੂਲੈਂਟ ਫੇਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈਲ ਲਿਸਿਸ 'ਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। 11th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੈਮ ਅਪੈਕਸ ਇਨਟੂ ਕਾਰਪਸ ਔਰ ਟਿਊਨਿਕਾ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਮੇਨਲੀ ਬਾਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪਸ ਤੇ ਟਿਊਨਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਮ ਅਪੈਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪਸ ਜਾਂ ਟਿਊਨਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਨਲੀ ਬਾਈ, ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੈੱਲ ਆਫ ਰੇਟ ਆਫ ਸੈੱਲ ਗਰੋਥ, ਰੇਟ ਆਫ ਸ਼ੂਟ ਟਿਪ ਗਰੋਥ, ਰੀਜਨਸ ਆਫ ਮੈਰੀਸਟੈਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਪਲੇਨਸ ਆਫ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕਿ ਪਲੇਨਸ ਆਫ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਕਿ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਨਿਕਾ ਔਰ ਕਾਰਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਮ ਅਪੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਮ ਦਾ ਅਪੈਕਸ ਟੌਪ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪਸ ਤੇ ਟਿਊਨਿਕਾ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਹੈ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਵੈਂਟ ਹੈਪਨ ਫਸਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੋਕ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਸਟੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਨ ਸਟੋਕ ਔਰ ਸਾਈਕੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਕੋਨ ਔਰ ਸਟੋਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਗਾ, ਇਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਟੈਕਸ ਐਂਡ ਐਪੀਡਰਮਿਸ, ਕਿ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਔਰ ਕੋਰਟੈਕਸ ਪਾਰਟ ਡਿਵੈਲਪ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਏ ਵਾਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੈਲਸ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡਸਮਾਟਾ, ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡਸਮਾਟਾ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਸ ਆ ਉਹ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਲਸ ਫੋਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਨ ਔਰ ਸਟੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯੂਨਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੈ 13th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਇਕੋਲੇਟਰਲ ਵਾਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਕੋਲੇਟਰਲ ਵਾਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਾਈਲਮ ਬੀਂਗ ਸੈਂਡਵਿਚਡ ਬਿਟਵੀਨ ਫਲੋਇਮ, ਕਿ ਜ਼ਾਈਲਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਲੋਇਮ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਈਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਂਡਵਿਚ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਸ-ਪਾਸ ਫਲੋਇਮ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ਾਈਲਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਇਕੋਲੇਟਰਲ ਵਾਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਆਫ ਵਾਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ, ਕਿ ਲੰਬੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਸਪਲਿਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਆਫ ਵਾਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਮਤਲਬ ਲੌਂਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਾਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਸਪਲਿਟ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਇਮ ਬੀਂਗ ਸੈਂਡਵਿਚਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਜ਼ਾਈਲਮ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਇਮ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜ਼ਾਈਲਮ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ फर्स्ट ऑप्शन जाइलम बीइंग सैंडविच्ड बिटवीन फ्लोएम, ठीक है, जाइलम विच एंड फ्लोएम आसपास। फिर है बाइकोलेटरल का एक करैक्टरिस्टिक है। नैक्सट है 14th क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅ ਟਰੀ ਗਰੋਜ਼ ਓਲਡਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੇੜ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਓਲਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮੋਰ ਰੈਪਿਡਲੀ ਇਨ ਥਿਕਨੈਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਓਲਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਯੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਵੁਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਰਟੈਕਸ, ਫਲੋਏਮ, ਸੈਪਵੁੱਡ ਕਿ ਹਾਰਟਵੁੱਡ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟਵੁੱਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਰੈਪਿਡਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਰਡ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਪਵੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਉਹ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੀ, ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਕਲਰ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 15th क्वेश्चन वर्ल ऑफ द ब्रैसिड्स प्रेजेंट बिलो द इनफ्लोरसेंस ऑफ सनफ्लावर इज कॉल्ड, कि ਜਿਹੜਾ ਸਨਫਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇਨਫਲੋਰਸੈਂਸ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਸਿਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਰਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਪੀਕੇਲੈਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਨਵੋਲਿਕਰਸ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਸਾਈਨੇਥੀਅਮ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਨਵੋਲਿਊਸਰਸ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਸਨਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਸਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਿਊਸਰ ਵਰਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਨਫਲਾਵਰ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੈਸਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨਵੋਲਿਊਸਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਰੇਸਮੋਸ ਇਨਫਲੋਰਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਾਈਟੋਕ੍ਰੋਮਸ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ। ਫਾਈਟੋਕ੍ਰੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ, ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ 'ਚ, ਫੋਟੋ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਫੋਟੋ ਪੀਰੀਓਡਿਜ਼ਮ 'ਚ ਕਿ ਜਿਓਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫੋਟੋ ਪੀਰੀਓਡਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਟੋਕ੍ਰੋਮਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 17th क्वेश्चन, ठीक है, कि ਫੋਸਫੋਰਸ ਐਂਡ ਦ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਇਨਸ ਆਰ ਜਨਰਲੀ ਗੈਟ ਡਿਪਲੀਟਡ ਇਨ ਸੋਇਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਆਇਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਿਊਟਰਲ ਆਇਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਆਇਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਇਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਡਿਸਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਸਫੋਰਸ ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 18th ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਪਲੇਸ ਵਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਵਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਰ ਦੀ ਸੀਡਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਰਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਡਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਰਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਕੈਨ ਰਿਪਲੇਸ ਵਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਵਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਵਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕੋਲਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦਾ, ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਿਨ, ਗਿਬਰਲਿਨ, ਆਕਸੀਨ, ਇਥਾਈਲਿਨ। ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਬਰਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਵਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਨ C4 ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ ਓਪਰੇਟਸ ਇਨ। C4 ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਟੋਮਾ ਆਫ ਮੀਜ਼ੋਫਾਈਲ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਮਾ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਮੀਜ਼ੋਫਾਈਲ ਸੈਲਸ ਦਾ ਸਟੋਮਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਗ੍ਰੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਟੋਮਾ ਆਫ ਦ ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਥ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਥ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਹੈਗੇ ਸਟੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ। ਕਿ ਗ੍ਰੈਨਾ ਆਫ ਦ ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਥ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 19th ਦੀ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਥ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਪਰ ਮੀਜ਼ੋਫਾਈਲ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੀਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, C3 ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, C3 ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੀਜ਼ੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ C4 ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਥ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਮਾ ਦੇ ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਥ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। 20th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅ ਬੋਟਲ ਵਿਦ ਦ previously moistened gram seeds and the water was tightly screwed kept in the corner, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਡਸ ਗ੍ਰੈਮ ਸੀਡਸ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚਨੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਇਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੋਇਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੋਟਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਕਰੂ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਟਾਈਟਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰਨਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਵਰ ਦ ਬੋਟਲ ਬਲੂ ਅਪ ਸਡਨਲੀ, ਬੋਟਲ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਲੂ ਅਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹ ਬਲੂ ਅਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ, ਕਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਡਿਫਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਬਾਈਬੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਓਸਮੋਸਿਸ ਹੈ, ਡਿਫਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਿਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਫਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਸਮੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਮਬਰੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਮਬਰੇਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਹੈ ਨਾ। ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਇੰਬਾਈਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇੰਬਾਈਬੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਬਾਈਬੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਹੇ ਲਿਵਿੰਗ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਜਾਂ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਪਾਰਟ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਮੋਇਸਚਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਵੈਲਅਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੰਬਾਈਬੇਸ਼ਨ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 21st ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਇੰਪਲੋਇਡ ਫॉर द आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ बनाना फ्रूट्स, कि बनाना फ्रूट ਦੀ
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪਨਿੰਗ ਕਿ ਫਰੂਟ ਜਲਦੀ ਪੱਕ ਜਾਏ ਬਨਾਨਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਿਨ, ਆਕਸਿਨ, ਇਥਾਈਲਿਨ ਜਾਂ ਕੁਮੈਰਿਨ। ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਥਾਈਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਥਾਈਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰਿਪਨਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਪਕਾ ਦਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਫਰੂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 20th ਕੁਐਸਚਨ 19th 18th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 2-3 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ 35-82 ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 2021 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ। C4 ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 2021 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਟਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਉਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੁਣ 22nd ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਦੈਟ ਕੈਟਾਲਾਈਜ਼ਸ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਇਨ C4 ਪਲਾਂਟ। ਕਿਹੜਾ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆ C4 ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ C4 ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ RUBP, ਪੈਪ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਜ਼। RUBP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਬੋਲੋਜ਼ ਬਿਸਫੋਸਫੇਟ। PEP ਪੈਪ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਸਫੇਨੋਲ ਪਾਈਰੂਵੇਟ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਜ਼ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਨਹਾਈਡਰੇਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਰਬੋਕਸੀ ਡਿਸਮਿਊਟੇਜ਼ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ B, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਸਫੇਨੋਲ ਪਾਈਰੂਵੇਟ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਜ਼ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਟਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ C4 ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਪ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਜ਼ B ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। 23rd ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੈਪਡ ਬਾਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਲਟੀਵੇਟਿੰਗ ਕ੍ਰੋਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੋਪਸ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਰੋਇੰਗ ਗ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੋਇੰਗ ਐਲਗਈ ਇਨ ਟੈਂਕਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਲਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ D, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਇੰਗ ਐਲਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਹ ਐਲਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ A, C, ਫਿਊਕੋਜ਼ੈਂਥੀਨ, ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡਸ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ 400 to 700 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਿਗਮੈਂਟ ਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ D। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਲੇ ਰੋਲ ਇਨ ਦ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਲਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਆਏਗਾ, ਮੋਲਿਬਡੇਨਮ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ B, ਮੋਲਿਬਡੇਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ B ਆਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ 25th ਕੁਐਸਚਨ, ਪਲਾਂਟ ਹਾਰਮੋਨ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਇੰਡਿਊਸਿੰਗ ਦ ਮੋਰਫੋਜੈਨੇਸਿਸ ਇਨ ਦ ਪਲਾਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਹਾਰਮੋਨ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਫੋਜੈਨੇਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰਫੋਜੈਨੇਸਿਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਬਰਲਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਬਰਲਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਥਾਈਲਿਨ ਜਾਂ ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ABA ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਆਪਸ਼ਨ A, ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਰਫੋਜੈਨੇਸਿਸ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਿਨ ਫਸਟ A ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ 25th ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 25 ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 26 to 50 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੈਕ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।